बिल्कुल संगत जी, मैं अपने कैमरामैन वीर ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਬੋਰਡ क्लोज करके दिखा के आए, नो स्मोकिंग और धूम्रपान निषेध, दोनों बोर्डों क्लीयर कवरेज किया जाए। मैं सारी संगतां नूं कहांगा असी सारे इत्थे खड़े रहिए, क्योंकि अब एक बड़ा वड्डा खुलासा अगर असी करन जा रहे हैं। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा साडी गलबात इस प्रोग्राम 'च जारी भी रहेगी। मैं कहांगा आओ थोड़ा चलिए गुरुद्वारा सीसगंज साहब के बिल्कुल सामने प्रहलाद सिंह सानी ਜਿਹੜੇ इस इलाके के MLA ने, उन्हों का दफ्तर है और उन्होंने दफ्तर की सीढ़ियां के अंदर ही नशा वेचिया जा रहा। आप इस प्रोग्राम को अनकट रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ 100 ਮੀਟਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ खुलेआम नशा विक रहा। जो साड़ी मीडिया की टीम पहुंची या साढ़े सारे संगतां दे आउण दी गल होई तो इस जगह के उत्ते बेल्टां की दुकान रख के जिहड़ा नशे का समान है वो थल्ले रख दिता गया। असी हालांकि उहदी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि संगत के सामने भी वो चीज़ हाईलाइट जरूर होनी चाहिए कि इलाके के MLA जिन्हां दे अंडर पूरा प्रोजैक्ट हैगा, उन्हां दे दफ्तर विच की काम हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन वीर को कहांगा एक बार ऊपर दफ्तर का बोर्ड दिखाए। यह कार्यालय प्रहलाद सिंह सानी का है, जेडे इलाके के काउंसलर हैगे ने। और दूसरे मैं कैमरामैन वीर कहांगा अगे आके दिखाइए, यह तुहाडे सामने इत्थे नशे दे सारा समान पिया ऑन कैमरा तुसी देख रहे हैगे हो। बाबू जी तुहाडी दुकान है जी? ये क्या है इसमें? ये खत्म कर रहा हूँ जी। ये तो आपका नाम क्या है? शुक्ला जी। ये शुक्ला जी, ये क्या है? नहीं, ये खत्म कर रहे हैं, ये खत्म कर रहे हैं। ये तो हम रख कर रहे हो, सानी साहब को बुलाओ भैया। नहीं, बेचने के लिए नहीं रख रखा है साहब। और ये क्या अपने किसी खाने को के लिए नहीं रखा है? नहीं नहीं, बेचता नहीं हूँ, किसी को कोई देता नहीं हूँ। जी गुरुद्वारा सीसगंज साहब के बिल्कुल सामने इत्थे बीड़ी सिगरेट तंबाकू विक रहा हैगा। ऊपर दफ्तर में कोई है? कोई भी नहीं है। पहली दुकान थी, दुकान तो अब है यहाँ पर। ये मैं कैमरामैन वीर को कहांगा दिखाइए। वी जी सतनाम सिंह जी, तुसी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर हो। 2 मैंबर इस वेले मौजूद ने। गुरुद्वारा सीसगंज साहब के सामने खुलेआम नशा विक रहा है दुकान के उत्ते। शुक्ला जी इन्होंने अपना नाम दस्या है और बीड़ी सिगरेटा इत्थे खुलेआम वेचियां जा रही ने। यह साडे गुरुद्वारियां दा हाल है। नहीं पुलिस बुलाओ, तुसी प्रॉपर तरीके नाल काम करो। संगत जी असीं ऑन रिकॉर्ड यह चीज़ गल कर रहे हैं। मैं कहांगा एक बार कैमरामैन प्रॉपर क्लोजअप ले शुक्ला जी का और इन्हों के समान का। जी एक मिनट, शुक्ला जी कितने साल से नशा बेच रहे हो आप? नहीं साहब, मैं 40 साल से ये बेच रहा हूँ। ये तो मैं अपने खाने के लिए रखा बेच अपने खाने के लिए। ये जो आपने बोर्ड लगा रखा है 18 साल से कम व्यक्ति को बेचना अपराध है, ये सिर्फ वहीं पर लगाया जाता है जहां पर ये नशा बेचा जाता है। नहीं आज क्योंकि आपको पता था कि ये मुद्दा उठाया जाएगा, इसलिए आज आप उसको छुपा रहे हो और अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप अकेला खा सकते हैं? थोड़ा थोड़ा मैं खाता हूँ, ज़्यादा नहीं आप सारे इकट्ठा खा सकते हो? नहीं, सारे इकट्ठा नहीं, थोड़ा। तो फिर आपने क्यों रखा हुआ है? जो माल बचा था हमारे बेचने से ना, उसको हम खाने के लिए रख रखे थे, हमने बंद कर दिया। नहीं आपको मालूम है सामने गुरुद्वारा है, नहीं तो बेच कहाँ रहे हैं साहब? फिर ये किस लिए रखा हुआ है? लगा रखा है आपने? नहीं आपने बोर्ड लगा रखा है गुरुद्वारा? नहीं नहीं, आप बेच नहीं रहे हैं हम। बेच नहीं रहे, ये कम से कम 100 पुड़िया होगी। मैं खाऊंगी धीरे धीरे। 100 पुड़िया बंदा अपने लिए नहीं लेता, खाने वाला एक पुड़िया नहीं साहब, मैं अगर नहीं एक बेटा कह रहे हैं खा रहे, आप 2-4 पुड़िया खाइए हमारे सामने। पहले बेच पुड़ी खा के बताओ आप 2-4 पुड़िया पुड़ी खाओ मैं खाता हूँ, मैं खाता। खाने वाला जेब में पुड़िया रखता नहीं नहीं, मैं ये तुम सारी खा लोगे? नहीं, असल में मैं पहले बेचता था ना, तो अब बंद कर दिया हूँ, नहीं बेचता हूँ। लगा रखा है। हाँ यहाँ तो अभी कोई आता, हमने देखी आपकी वीडियो दिखाऊं थोड़ी देर पहले, चोरी से हमने वीडियो बनाई है। बंदा आया है, आपने यहाँ से निकाल के उसको दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आपकी वीडियो दिखा देंगे। आप सच बोलो, कैमरे पे हो आप। वो असल में गुटखा कौन सा खाते हैं आप? मैं तो यही खाता हूँ। पर ये तो 6 तरह के गुटके हैं। हाँ तो ये सब पहले बेच 6 तरह के गुटके पहले बेचता था, के नाम लोग कौन सा खाते हैं? मैं पहले बेचता था, अब नहीं बेचता, अब बंद कर दिया हूँ। अब ये जो भी बचा ये खाऊंगा बस। अगर आप मैं शिखर खाता हूँ, शिखर। ये दूसरा कौन सा? ये कौन सा बिना- है? ये देखो अब ये पहले बिकता था। ये कौन सा पड़ा? ये देखो। संगत जी ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ कुछ हिंदू भरा ने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ भी गल करने ਆ। भाई साहब गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने नशा बिक रहा है, क्या आप इसको सही बोलेंगे? नहीं सर, नहीं। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? छोड़ देना चाहिए।
ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं गाजियाबाद से आता, कम से कम 15 साल 16 साल मेरे को जो आते हो गया। जो सड़क सुड़क हमारे सामने बनी है, साध संगत आपको चुन के भेजेगी, जहाँ प्रधानों को चुन के भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके बीजेपी में मिल जाए। और दाल रोटी खानी गुरु का लंगर है, ये नहीं कि मटर पनीर जाके खाने होते। यहीं पे रखना इसको, ये ऊपर नहीं जाएगा। इतने हूँ महाराज जी, इतने मटर पनीर खाने वाला काम चल गया। वो जाके साध संगत को छोड़ के आप जाके बीजेपी ना मिल गया। जाके देखो, ये कोई कायदा कानून नहीं कहता, मर्यादा नहीं कहती कोई। मर्यादा के हिसाब से चलना चाहिए, हर सिख को चलना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਰਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ, 100 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, 200 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਦ ਦੇਖਣ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਮਿਸਿਸ ਨੀਤੂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। शुक्ला जी चलो देखिए, वीर जी मैं कहूँगा आप जी 2 मिनट थल्ले आ जाओ। आप अपनी गलती को कबूल कर लें, कोई पुलिस नहीं बुलाई जाएगी। आप सच बताएं कितने समय से बेच रहे हैं? आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं 40 साल से आसपास हूँ। नहीं, ये नशा कितने समय से बेच रहे हैं? आपसे इसका जवाब दें। पहले पान की दुकान थी, मैं गलत थोड़ी कहूँ। कब थी? या समझ लो कि लगभग 10-15 दिन हो गए, मैं टोटल बंद कर दिया हूँ। अब ये वही सामान जो बचा है, बस अब ये भी खत्म कर दूँ। आप इस बात को मान रहे हैं कि 10 दिन पहले तक आप इस चीज़ को बेच रहे थे? संगत जी, शुक्ला जी अपने मुंहों कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 10 दिन होया बंद किया, उस तो पहले बेच रहा सी। मैडम आप प्रहलाद सिंह सानी के ऑफिस में काम करते हैं जी? आप मैडम रोज नीचे वगैरह आते हैं, आपको यहाँ पर दिखता है यहाँ पर नशा बेचा जा रहा है? नहीं मैम, सर मुझे नहीं पता इस बारे में। आप यहाँ से जाते हो, आपको रोज दिखता नहीं है कि ये बेच रहे हैं यहाँ पे ये? वो अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ 10 दिन से बंद किया, उससे पहले मैं बेच रहा था। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। भाई साहब आप बताइए, क्या ये सही है गुरुद्वारे के बाहर नशा बेचना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और एमएलए के दफ्तर के बाहर बेचा जा रहा है, उसकी जगह पर किराया देकर। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए गुरुद्वारा है, आप हर धर्म के लोग यहाँ पे आके माथा टेकते हैं, लंगर बढ़ता है, कभी धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। कानून कहता है कि 100 मीटर तक कोई नशा नहीं बिक सकता, पुलिस भी कहती है, लेकिन गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने, आपके सामने गलत है, ये सब गलत, ये गलत है। जो नशा हो रहा है ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए गुरुद्वारे के सामने।
ये बिल्कुल गलत है। ये पुलिस को बुलाओ, इसको करवाओ इंक्वायरी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। मैडम आप यहीं पर ही काम करते हैं? हाँ जी हाँ जी आ रहे हैं प्रहलाद जी? हाँ जी दे रही हूँ मैं अभी तुम्हें। प्रहलाद जी आ रहे हैं, एक मिनट बात कराना। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕੋਲੋ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਬੜੀ ਖਾਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, दारू ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ अगर किसी नू चाहिदा भी होएगा। शुक्ला जी आपका मोबाइल नंबर है मेरा। और अगर ये बोर्ड लगवाया तो आपने ही लगवाया कि प्रहलाद सिंह सानी ने अपनी जेब से लगवाया? नहीं मैंने लगवाया। तो आप उनके सपोर्टर भी हुए, उनके यहाँ पर ठिया लगा के बैठे हैं, कितना किराया देते हैं? किराया नहीं देता। फ्री में बिठा रखा है? सानी साहब की ये इससे भी पहले का बैठा हूँ। सानी साहब जब थे नहीं तब से मैं बैठ रहा हूँ। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਉਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਡ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਲਈ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ
ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਗਪਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਅਦਬੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤਿਆ ਪਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ वर्क करिए। बिल्कुल जी, सारे मसले जुड़ रहेंगे। दोबारा शुक्ला जी को लाने। शुक्ला जी आपकी उम्र कितनी हो गई है? 60 साल। हाँ जी 60 साल। आपको शर्म महसूस हो रही है? आप गुरुद्वारे के सामने नशा बेच रहे हो? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब ज़िंदगी में मैंने ये 10 दिन बंद कर दिया। जो माल बचा है ना, मैं ये रखा था, इसको भी आज से ये जो माल बचा है इसको दे देंगे किसी को। फिर अगर आपके धर्म के मंदिर में कोई जाके इस तरह से नशा बेचे, आप कबूल बहुत करोगे? मानता हूँ साहब, उनकी वजह क्या मानते हो? आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आप कह रहे हो मैं गुरु को मानता हूँ और नशा बेच रहे हो। की वजह से मैं आपको एक बात और बता दूं, बताओ बताओ। आप शायद नहीं स्वीकार करेंगे। जब मैं 40 साल पहले आया, पहली बार मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद फिर आया जो है तो बैठा ऐसे घूमता रहता था, बैठा यहाँ बहुत बनाया इनको। और रात को, और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो सत्य बात बता रहा हूँ, हकीकत में सत्य बात बता रहा हूँ। रात को मैं बहुत खाना नहीं खाया था, खाना भी पैसे नहीं थे, गरीब बहुत थी। मैं जाके सो गया रात को, ख्वाब देखा कि मैं नदी में पानी आ रहा है और डूब रहा हूँ। मुझे बचाने वाला एक सरदार घोड़े, सफ़ेद घोड़े से बैठ के आया। जो ही मैं डूबने लगा मेरा हाथ पकड़ के उठा लिया। मैं मीडिया लाइन में मुझे कहना नहीं चाहिए, नमक हराम लफ्ज होता है आप जैसे लोगों के लिए। आप कह रहे हो कि मैं जब यहाँ पर आया, मैं गुरुद्वारे में गया और उसके बावजूद इसको नमक हरामी बोली जाती है कि आप गुरुद्वारे के सामने बैठकर नशा बेचो। तो खैर मैं इस बात को तो नहीं कह सकता, लेकिन अब तो मैं बंद ही कर दिया। अब तो खैर कहाँ, नहीं आपने बंद नहीं किया, ये तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। आपने कहाँ बंद किया? नहीं। आप तो बेच रहे हैं इसको। तो जो माल बचा था ना, वो तो 8-10 दिन से माल, काफ़ी माल था ना हमारे पास, तो जो माल था वो बंद कर दिया, वो अब ख़त्म कर दिया है। अब ये मैंने दुकान ही पलट दी है। अब बेल्ट रख ली, पर्स रख ली, ये सब मास्क रख लिया, और ये मैं ख़त्म ही कर दिया हूँ। ये जो माल बचा है आज के बाद ये भी नहीं रहेगा। आप हीरोइन, गांजा, चरस, शराब वो भी बेचते हैं? नशे से बहुत दूर हूँ। इन नशों, मैं तो बेचने की बात कर रहा हूँ, पीने की बात थोड़ी ना कर रहा न पीना ही बात छोड़ दो, देखना भी नहीं चाहता मैं किसी को ऐसे हालत में। हूँ। एमएलए साहब को कितना हिस्सा देते हो? बताइए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, एमएलए साहब से मैं पहले कहूँ, एमएलए साहब बाद में आए हैं। उससे अच्छा, यानी कि आप पहले से ये कारस्तानियां कर रहे हैं, ये तो एमएलए बाद में बने। मैं 40 साल हो गए, 20 साल से एमएलए साहब का यहाँ 20 साल से है, मैं उससे पहले का बैठ रहा हूँ। एमएलए साहब से कोई रोल नहीं है। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉसी गुरु घर के सामने नशा बेच रहे हो। ये जो टीका लगाया हुआ है ये भी इनको पता नहीं है कि किस वजह से लगा हुआ है हमारे सिर पे टीका। नमक हराम से भी बहुत नीच बंदे होते हैं ये, इन्हें यह नहीं पता कि गुरुद्वारा है यही चांदनी चौक है जहाँ पे हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी है, इनके लिए ही करके, और ये ही क्या कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀੜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਐ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਟਰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਟਰ ਹੁਣੇ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਐਮਐਲਏ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਸ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਕੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗੱਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ
ਹੁਣ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਪਿੰਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੇਜਰ ਭੇਜੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜਰਾ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚਲੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਗੁਟਕਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਪਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਣ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਲਟਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਲਾਓ ਸਾਰਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀਆਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਪੀਸੀਆਰ ਕਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਸੀਆਰ ਦਾ।
ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੱਗੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਕਰਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਫੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਸੀਆਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਖੜਕ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, 3 ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਭਰ ਲਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਕੋਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਸਤਾ ਛੱਡੀਏ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਕਾਲਾਂ ਜਾ चुकी ਨੇ। सर आपका ऊपर, सर जी आपका ऑफिस ऊपर ही है, आप ऊपर काम करते हैं? हाँ जी। ये अपने मुंह से कबूल रहे हैं मैं 40 साल से यहाँ पे नशा बेच रहा हूँ, गुरुद्वारे के सामने नशा बेचना अलाउड है? तो आप इनको बोलिए, मन बंद कर देंगे, क्या बात है उसमें, कौन सी बड़ी बात है? ये गलत नहीं है? बड़ी बात है। नहीं। आपके मंदिर के आगे कोई नशा बेचेगा, आप उसको सही मानेंगे? आप सही कह रहे हैं, गलत बात है, ये मैं नहीं कह रहा। अरे आपने ऑन कैमरा भी बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इनको बोलिए, ये बंद कर देंगे। मैंने तो आपकी राय ली। ये जो मेंबर है सिख फोटो लगा के बैठा है, वो तो इसको यहाँ बैठ के बेच रहा है। और आप हमें संगा जी ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁਣੋ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਆਗੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਆਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਜੂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ। पुलिस आ रही है, पीसीआर भी आ रही है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, मैं फोन किया होया है, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸੀਆਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਲਸਣ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲ ਗਏ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪੀਸੀਆਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। मैं खुद मौके पे खड़ा, पीसीआर भी आ गई है सामने। सर, गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने खुलेआम नशा बेचा जा रहा है, ऑन कैमरा बंदा कबूल कर रहा है 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। आप हैं बताओ कहाँ पर है? आइए ना, आइए, सब कुछ ऑन कैमरा है। लवदीप आ गया। गुरुद्वारे के सामने पुलिस क्या अलाउड करती है? आपने जगह जगह बैनर लगा रखे हैं। ये शुक्ला जी, ये सामान हमने निकाला है, पीछे बैग पूरा भरा हुआ है, एमएलए का दफ्तर है। चलो जी आ जाओ वैसे आप गुटखा बीड़ी जर्दा बेच रहे हो गुरुद्वारा के सामने, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अब कहाँ से आ गया? आप भी बेच रहे हो ये सर कह रहे हो पूरा बैग भरा हुआ है, देखिए। ये बैंक लाओ इधर, बैंक लाइए इधर, आपके सामने पड़ा है सारा, देखो सर ये बैग में रखो, बैग में रखो, बैग में रखो सर। सरदार जी झूठ ना बोलो, किसी की पग नहीं लथी। आ ला दो तुसी, ये भी रखो इधर, अंदर रखो, अंदर रखो। ये गुरुद्वारा के सामने अच्छा थोड़ी लगता है सब बेचना गुटखा बीड़ी। साफ सफाई रखी जाती है, यहाँ से देश विदेश के भी वैसे यात्री आते हैं, फिर भी आप ऐसा काम करते हो यहाँ पर, अच्छा थोड़ी लगता है। ਚਲੋ ਗਾੜੀ ਦਾ ਉਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਪੱਗ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਠੀ ਗਈ ਹੈ। रोको सर, ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਗ ਰੱਖੂਗੀ ਯਾਰ? दुकान ओनर कौन है? ये सिर्फ बीड़ी सिगरेट थी लेके जा रहे। दुकान ओनर कौन है यहाँ पर सर? ना की भाजी दा नहीं जानता, आप ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। दुकान ओनर आप हो? चलो आप, चलो आप, चाचा जी चलो। सुनील जी, मेरा एक मिनट जी, मेरी बेनती, दो सवाल मैं, क्योंकि पीसीआर वालों आए ने, मेरा सीधा सवाल है, कानून क्या कहता है, इनके साथ क्या होगा? सर ये जर्दा बीड़ी गुरुद्वारा के सामने धार्मिक स्थल है, यहाँ नहीं बेचा जा सकता, ये गलत है। आपको लगता है ये अपने मुंह से कह रहे हैं 40 साल से बेच रहा हूँ, 40 साल से पुलिस आंखें बंद करके बैठी है? बिल्कुल नहीं बेचेगा, आगे से नहीं बेचेगा, इसको थाने ले जा रहे सर, आगे की कार्रवाई। क्या कार्रवाई होगी आपकी? कार्रवाई इसको बंद किया जाएगा, बाकी आगे से यहाँ दुकान नहीं लगाएगा, यहाँ नहीं बेचने देंगे जो नशे पत्ते की चीज होती है। एमएलए का दफ्तर है, एमएलए के दफ्तर में बेची जा रही है, कानून क्या कहता है? एमएलए को अलाउड है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं बेचने देंगे इनको। बिल्कुल आइए, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। सुनील जी, कौन से थाने से आए आप? ये हमें कोतवाली थाने से है सर। कोतवाली थाने से। संगत जी, इस ਵੇਲੇ शुक्ला जी ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, शुक्ला जी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। जो एमएलए के पीए होते हैं, नॉर्मल आप में की कार्रवाई नहीं की जाती तो हम कैसे? कोई गलत काम नहीं किया जाएगा गुरुद्वारे के सामने, बहुत धन्यवाद। ठीक है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो कबूल करते नहीं, आप ये तो कबूल करते हैं ना कि अभी तक हो रहा था। देखो मैंने देखा है, बिल्कुल हो रहा था, इनके पास कुछ सामान भी मिला है, गुटखा जर्दा जो नशे पत्ते का है। ठीक है सर, उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, आगे की कार्रवाई स्टार्ट है सर। पुलिस को पता लगेगा सर, आप थाने आ सकते हैं, वहाँ के पास अभी आई और भिजवा देंगे। ठीक है सर, आगे की कार्रवाई स्टार्ट है सर। आओ भाजी, किन्ने हो? आओ एक दो आ जाओ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈਏ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ नहीं पूछते, क्या आपको लगता है गुरुद्वारे के सामने नशा बेचना जायज़ है? नशा बिकना चाहिए? नहीं चाहिए, चलो चलो चलो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ justify in front of the gurdwara. It's a totally religious place. It doesn't looks like. You have Yes, he is doing from last 40 years. you have to take action for them. बिल्कुल हमने पुलिस को बुलाया, अरेस्ट करवा दिया। Why? Because we are also belongs to a Sikh family. So I'm telling you very clearly, I'm a teacher. So it's my advice. It's a religious place. Nobody can do this in front of this religious place. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਲਈ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਡੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ FIR ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FIR ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਰੀਆਂ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FIR ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਿਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ जी बीड़ी सिगरेट नशा नहीं होता जी, हम तो बीड़ी सिगरेट से ऊपर जो नशे बिकते हैं चरस गांजा, हम तो उसको नशा समझते हैं, इनको हम नशा हम मानते ही नहीं है। तो मैं समझना चाहांगी कि फिर थाने ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲੰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੰਡਨੀय ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨਸ਼ਾ नहीं है, उसका सबूत मैं सामने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਖੁਦ ਅਪਰਾਧ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਲੋਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਭਗ 60-65 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ, ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਾਇਬ, ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਈਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਲੈ? ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹਾਏ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ, ਉਹਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ SHO ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਬੀੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੀਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪੀਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਮਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਆਗੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਜਿਨਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ MLA ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ IPS ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਊ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਊ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਬੋਰਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਔਰ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਿਸ਼ੇਧ, ਦੋਨੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਓ ਥੋੜਾ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਨਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ 100 ਮੀਟਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। मैं अपने कैमरामैन वीर ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਕਾਰਿਆਲੇ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ? ये क्या है? ये ख़त्म कर रहा हूँ जी। ये तो आपका नाम क्या है? शुक्ला जी। ये शुक्ला जी ये क्या है? नहीं, ये ख़त्म कर रहे हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं। ये तो हम रख कर रहे हो सानी साहब को बुलाओ भैया। नहीं, बेचने के लिए नहीं रख रखा है साहब। और क्या अपने किसी खाने को के लिए रखा है? नहीं, बेचता नहीं हूँ, किसी को कोई देता नहीं हूँ। ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ऊपर दफ्तर में कोई है? कोई भी नहीं है। पहली दुकान थी, दुकान तो अब है यहाँ पर। ये मैं कैमरामैन वीर ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। 2 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ ਲੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। शुक्ला जी कितने साल से नशा बेच रहे हो आप? नहीं साहब, मैं 40 साल से ये बेच रहा हूँ। ये तो मैं अपने खाने के लिए रखा बेच रहा हूँ। खाने के लिए ये जो आपने बोर्ड लगा रखा है 18 साल से कम व्यक्ति को बेचना अपराध है, ये सिर्फ वहीं पर लगाया जाता है जहां पर ये नशा बेचा जाता है। नहीं आज क्योंकि आपको पता था कि ये मुद्दा उठाया जाएगा इसलिए आज आप उसको छुपा रहे हो और अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप अकेला खा सकते हैं? थोड़ा थोड़ा मैं खाता हूँ, ज़्यादा नहीं। आप सारे इकट्ठा खा सकते हो? नहीं, सारे इकट्ठा नहीं, थोड़ा। तो फिर आपने क्यों रखा हुआ है? जो माल बचा था हमारे बेचने से ना, उसको हम खाने के लिए रख रखे थे, हमने बंद कर दिया। नहीं आपको मालूम है सामने गुरुद्वारा है? नहीं तो बेच कहाँ रहे हैं साहब? फिर ये किस लिए रखा हुआ है? रखा है आपने? नहीं, आपने बोर्ड लगा रखा है गुरुद्वारे? नहीं, आप बेच नहीं रहे हैं। हम बेच नहीं रहे, ये कम से कम 100 पुड़िया होगी। मैं खाऊंगी धीरे धीरे। 100 पुड़िया बंदा अपने लिए नहीं लेता, खाने वाला एक पुड़िया नहीं साहब, मैं अगर नहीं एक बेटा कह रहे हैं ना खा रहे, आप 2-4 पुड़िया खाइए हमारे सामने। पहले बेच पुड़ी खा के बताओ आप 2-4 पुड़िया पुड़ी खाओ। मैं खाता हूँ, मैं खाता। खाने वाला जेब में पुड़िया रखता है। नहीं, मैं ये सारी खा लोगे? नहीं, असल में मैं पहले बेचता था ना, तो अब बंद कर दिया हूँ, नहीं बेचता हूँ। लगा रखा है। हाँ, यहाँ तो अभी कोई आता, हमने देखी आपकी वीडियो दिखाऊं थोड़ी देर पहले, चोरी से हमने वीडियो बनाई है। बंदा आया है, आपने यहाँ से निकाल के उसको दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आपकी वीडियो दिखा देंगे। आप सच बोलो, कैमरे पे हो आप। वो असल में गुटखा कौन सा खाते हैं आप? मैं तो यही खाता हूँ। पर ये तो 6 तरह के गुटखे हैं। हाँ, तो ये सब पहले बेच 6 तरह के गुटखे पहले बेचता था। का नाम लोग कौन सा खाते हैं? मैं पहले बेचता था, अब नहीं बेचता, अब बंद कर दिया हूँ। अब ये जो भी बचा ये खाऊंगा बस। अगर आप मैं शिखर खाता हूँ, शिखर। ये दूसरा कौन सा? ये कौन सा पड़ा है? ये देखो। अब ये पहले बिकता था। ये कौन सा पड़ा है? ये देखो। संगत जी ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ कुछ हिंदू भरा ने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ भी गल करने हैं। भाई साहब गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने नशा बिक रहा है, क्या आप इसको सही बोलेंगे? नहीं सर, नहीं। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ सामने। हाँ जी वीर जी। मैं एक बात कहना चाह रहा, मैं गाजियाबाद से आता, कम से कम 15 साल 16 साल मेरे को जो आते हो गया। जो सड़क सुड़क हमारे सामने बनी है, साथ संगत आपको चुन के भेजेगी, जहाँ प्रधानों को चुन के भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके बीजेपी ना मिल जाए। और दाल रोटी खानी गुरु का लंगर है, ये नहीं कि मटर पनीर जाके खाने होते। यहीं पे रखना इसको, ये ऊपर नहीं जाएगा। इतने हूँ महाराज जी, इतने मटर पनीर खाने वाला काम चल गया। वो जाके साथ संगत को छोड़ के आप जाके बीजेपी ना मिल गया। जाके देखो, ये कोई कायदा कानून नहीं कहता, मर्यादा नहीं कहती कोई। मर्यादा के हिसाब से चलना चाहिए, हर सिख को चलना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो इन्होंने भावनावां ने ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਰਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ, 100 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, 200 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਦ ਦੇਖਣ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਮਿਸਿਸ ਨੀਤੂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। शुक्ला जी, चलो देखिए वीर जी, मैं कहूँगा आप जी 2 मिनट थल्ले आ जाओ। आप अपनी गलती को कबूल कर लें, कोई पुलिस नहीं बुलाई जाएगी। आप सच बताएं कितने समय से बेच रहे हैं? आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं 40 साल से आसपास हूँ। ये नशा कितने समय से बेच रहे हैं? आपसे इसका जवाब दें। पहले पान की दुकान थी, मैं गलत थोड़ी कहूँ। कब थी? या समझ लो कि लगभग 10-15 दिन हो गए, मैं टोटल बंद कर दिया हूँ। अब ये वही सामान जो बचा है, बस अब ये भी खत्म कर दूँगा। आप इस बात को मान रहे हैं कि 10 दिन पहले तक आप इस चीज़ को बेच रहे थे? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैडम आप प्रहलाद सिंह सानी के ऑफिस में काम करते हैं जी? आप मैडम रोज नीचे वगैरह आते हैं, आपको यहाँ पर दिखता है यहाँ पर नशा बेचा जा रहा है? नहीं मैम, सर मुझे नहीं पता इस बारे में। आप यहाँ से जाते हो, आपको रोज दिखता नहीं है कि ये बेच रहे हैं यहाँ पे? वो अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ 10 दिन से बंद किया, उससे पहले मैं बेच रहा था। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। भाई साहब आप बताइए, क्या ये सही है गुरुद्वारे के बाहर नशा बेचना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और एमएलए के दफ्तर के बाहर बेचा जा रहा है उसकी जगह पर किराया देकर। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए गुरुद्वारा है, आप हर धर्म के लोग यहाँ पे आके माथा टेकते हैं, लंगर बढ़ता है, कभी धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। कानून कहता है कि 100 मीटर तक कोई नशा नहीं बिक सकता, पुलिस भी कहती है, लेकिन गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने, आपके सामने गलत है, ये सब गलत, ये गलत है। जो नशा हो रहा है ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए गुरुद्वारे के सामने, ये बिल्कुल गलत है। ये पुलिस को बुलाओ, इसको करवाओ इंक्वायरी। बिल्कुल जी, संगत भी कह रही है पुलिस ਨੂੰ बुलाओ और ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ कराओ, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं कोई सवाल पूछते, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ नौकरी हैगी है जी। मैडम आप यहीं पर ही काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आ रहे हैं प्रहलाद जी? हाँ जी, दे रही हूँ मैं अभी तुम्हें। प्रहलाद जी आ रहे हैं, एक मिनट बात कराना। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਮੈਚ ਕਰੋ,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕੋਲੋ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਬੜੀ ਖਾਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ अगर किसी नू चाहिदा भी होएगा। शुक्ला जी आपका मोबाइल नंबर है मेरा। और अगर ये बोर्ड लगवाया तो आपने ही लगवाया कि प्रलाद सिंह सानी ने अपनी जेब से लगवाया? नहीं, मैंने लगवाया। तो आप उनके सपोर्टर भी हुए, उनके यहाँ पर ठिया लगा के बैठे हैं, कितना किराया देते हैं? किराया नहीं देता, फ्री में बिठा रखा है। सानी साहब की ये इससे भी पहले का बैठा हूँ। सानी साहब जब थे नहीं तब से मैं बैठ रहा हूँ। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਉਹ ऑन कैमरा मान रहे ने 40 साल तो ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਡ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਲਈ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਗਪਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਅਦਬੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਵਾ ਹੀ ਉਤਿਆ ਪਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ इन सारे मुद्दों पे अपना वर्क करिए। बिल्कुल जी, सारे मसले जुड़ रहेंगे। दोबारा शुक्ला जी को लाने। शुक्ला जी, आपकी उम्र कितनी हो गई है? 60 साल। हाँ जी, 60 साल। आपको शर्म महसूस हो रही है? आप गुरुद्वारे के सामने नशा बेच रहे हो? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब ज़िंदगी में मैंने ये 10 दिन बंद कर दिया। जो माल बचा है ना, मैं ये रखा था, इसको भी आज से ये जो माल बचा है इसको दे देंगे किसी को। फिर अगर आपके धर्म के मंदिर में कोई जाके इस तरह से नशा बेचे, आप कबूल करोगे? बहुत मानता हूँ साहब, उनकी वजह। क्या मानते हो? आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आप कह रहे हो मैं गुरु को मानता हूँ और नशा बेच रहे हो। की वजह से मैं आपको एक बात और बता दूं। बताओ बताओ। आप शायद नहीं स्वीकार करेंगे। जब मैं 40 साल पहले आया, पहली बार मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद फिर आया जो है तो बैठा ऐसे घूमता रहता था, बैठा यहाँ बहुत बनाया इनको। और रात को, और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो सत्य बात बता रहा हूँ, हकीकत में सत्य बात बता रहा हूँ। रात को मैं बहुत खाना नहीं खाया था, खाना भी पैसे नहीं थे, गरीब बहुत थी। मैं जाके सो गया रात को। ख्वाब देखा कि मैं नदी में पानी आ रहा है और डूब रहा हूँ। मुझे बचाने वाला एक सरदार घोड़े, सफ़ेद घोड़े से बैठ के आया। जो ही मैं डूबने लगा, मेरा हाथ पकड़ के उठा लिया। मुझे, मैं मीडिया लाइन में, मुझे कहना नहीं चाहिए, नमक हराम लफ्ज़ होता है आप जैसे लोगों के लिए। आप कह रहे हो कि मैं जब यहाँ पर आया, मैं गुरुद्वारे में गया और उसके बावजूद इसको नमक हरामी बोली जाती है कि आप गुरुद्वारे के सामने बैठकर नशा बेचो। तो खैर मैं इस बात को तो नहीं कह सकता, लेकिन अब तो मैं बंद ही कर दिया। अब तो खैर नहीं, आपने बंद नहीं किया, ये तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। आपने कहाँ बंद किया? नहीं, आप तो बेच रहे हैं इसको। तो जो माल बचा था ना, वो तो 8-10 दिन से माल, काफ़ी माल था ना हमारे पास, तो जो माल था वो बंद कर दिया, वो अब ख़त्म कर दिया है। अब ये मैंने दुकान ही पलट दी है। अब बेल्ट रख ली, पर्स रख ली, ये सब मास्क रख लिया, और ये मैं ख़त्म ही कर दिया हूँ। ये जो माल बचा है आज के बाद ये भी नहीं रहेगा। आप हीरोइन, गांजा, चरस, शराब वो भी बेचते? नशे से बहुत दूर हूँ। इन नशों, मैं तो बेचने की बात कर रहा हूँ, पीने की बात थोड़ी ना कर रहा न पीना ही बात छोड़ दो, देखना भी नहीं चाहता मैं किसी को ऐसे हालत में। एमएलए साहब को कितना हिस्सा देते हो? बताइए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, एमएलए साहब से मैं पहले कहूँ, एमएलए साहब बाद में आए हैं। उससे यानी कि आप पहले से ये कारस्तानियाँ कर रहे हैं, ये तो एमएलए बाद में बने। मैं 40 साल हो गया, 20 साल से एमएलए साहब का यहाँ 20 साल से है। मैं उससे पहले का बैठ रहा हूँ, एमएलए साहब से कोई रोल नहीं है। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉसी गुरु घर के सामने नशा बेच रहे हो। ये जो टीका लगाया हुआ है, ये भी इनको पता नहीं है कि किस वजह से लगा हुआ है हमारे सर पे टीका। नमक हराम से भी बहुत नीच बंदे होते हैं ये। इन्हें यह नहीं पता कि गुरुद्वारा है, यही चांदनी चौक है जहाँ पे हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी है, इनके लिए ही करके। और ये ही क्या कर रहे हैं। ਅਗਰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀੜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਟਰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਟਰ ਹੁਣੇ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਐਮਐਲਏ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਸ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਕੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗੱਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਪਿੰਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੇਜਰ ਭੇਜੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜਰਾ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚਲੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਸਵਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਗੁਟਕਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਪਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਣ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਲਟਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀਆਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਪੀਸੀਆਰ ਕਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਸੀਆਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੱਗੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਕਰਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਫੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਸੀਆਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਖੜਕ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, 3 ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਭਾਰ ਲਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਕੋਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਸਤਾ ਛੱਡੀਏ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਕਾਲਾਂ ਜਾ चुकी ने। सर आपका ऊपर, सर जी आपका ऑफिस ऊपर ही है, आप ऊपर काम करते हैं? हाँ जी। ये अपने मुंह से कबूल रहे हैं मैं 40 साल से यहाँ पे नशा बेच रहा हूँ। गुरुद्वारे के सामने नशा बेचना अलाउड है? तो आप इनको बोलिए, मन बंद कर देंगे, क्या बात है उसमें, कौन सी बड़ी बात है? ये गलत नहीं है? नहीं नहीं, आपके मंदिर के आगे कोई नशा बेचेगा आप उसको सही मानेंगे? आप सही कह रहे हैं, गलत बात है ये, मैं नहीं कह रहा। मैं अरे आपने ऑन कैमरा भी बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इनको बोलिए ये बंद कर देंगे। मैंने तो आपकी राय ये जो मेंबर है सिख फोटो लगा के बैठा है, वो तो इसको यहाँ बैठ के बेच रहा है। संगा जी आप देखिए ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁਣੋ एमएलए साहब के दफ्तर तो लोकी थले उतरे ने। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਲਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਆਗੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਆਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਔਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਜੂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸੀਆਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸੀਆਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਲਸਣ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲ ਗਏ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪੀਸੀਆਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। मैं खुद मौके पे खड़ा, पीसीआर भी आ गई है सामने। सर गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने खुलेआम नशा बेचा जा रहा है, ऑन कैमरा बंदा कबूल कर रहा है 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। आप हैं बताओ कहाँ पर है? आइए ना, आइए, सब कुछ ऑन कैमरा है। लवदीप आ गया। गुरुद्वारे के सामने पुलिस क्या अलाउड करती है? आपने जगह जगह बैनर लगा रखे हैं। ये शुक्ला जी हैं, ये सामान हमने निकाला है, पीछे बैग पूरा भरा हुआ है, एमएलए का दफ्तर है। चलो जी आ जाओ वैसे बाहर आ जाओ। आप गुटखा बीड़ी जर्दा बेच रहे हो गुरुद्वारा के सामने, अच्छा नहीं लगता है ऐसे।
अब कहाँ से आ गया? आप भी बेच रहे हो ये सर कह रहे हैं पूरा बैग भरा हुआ देखिए। ये बैंक लाओ इधर, बैंक लाइए इधर, आपके सामने पड़ा है ये सारा, देखो सर ये बैग में रखो, बैग में रखो, बैग में रखो सर। सरदार जी झूठ ना बोलो, किसी की पग नहीं लथी। आ ला जाओ तुसी। ये भी रखो इधर, अंदर रखो, अंदर रखो। ये गुरुद्वारा के सामने अच्छा थोड़ी लगता है सब बेचना, गुटखा बीड़ी। साफ सफाई रखी जाती है, यहाँ से देश विदेश के भी वैसे यात्री आते हैं, फिर भी आप ऐसा काम करते हो यहाँ पर, अच्छा थोड़ी लगता है। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਪੱਗ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਠੀ ਗਈ ਹੈ। रोको सर, ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਗ ਲੱਥੂਗੀ ਯਾਰ? दुकान ओनर कौन है? ये सिर्फ बीड़ी सिगरेट थी लेके जा रहे। दुकान ओनर कौन है यहाँ पर सर? ना की भाजी दा ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। संगति ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। दुकान ओनर आप हो, चलो आप, चलो आप, चाचा जी चलो। ਅਸੀਂ ਲੈ ਸੁਨੀਲ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਦੋ ਸਵਾਲ मैं क्योंकि पीसीआर ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, मेरा सीधा सवाल है, कानून क्या कहता है, इनके साथ क्या होगा? सर ये जर्दा बीड़ी गुरुद्वारा के सामने धार्मिक स्थल है, यहाँ नहीं बेचा जा सकता, ये गलत है। आपको लगता है ये अपने मुंह से कह रहे हैं 40 साल से बेच रहे हो, 40 साल से पुलिस आंखें बंद करके बैठी है? बिल्कुल नहीं बेचेगा, आगे से नहीं बेचेगा, इसको थाने ले जा रहे सर, आगे की कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी आपके साथ? कार्रवाई इसको बंद किया जाएगा, बाकी आगे से यहाँ दुकान नहीं लगाएगा, यहाँ नहीं बेचने देंगे जो नशे पत्ते की चीज होती है। एमएलए का दफ्तर है, एमएलए के दफ्तर में बेची जा रही है, कानून क्या कहता है? एमएलए को अलाउड है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं माफी नहीं नहीं बेचने देंगे इनको। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। सुनील जी कौन से थाने से आए आप? ये हमें कोतवाली थाने से है सर। ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਸੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। जो एमएलए के पीए होते हैं, नॉर्मल आप में की कार्रवाई नहीं की जाती तो हम कैसे? कोई गलत काम नहीं किया जाएगा गुरुद्वारे के सामने, बहुत धन्यवाद। ठीक है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो कबूल करते नहीं, आप ये तो कबूल करते हैं ना कि अभी तक हो रहा था। देखो मैंने देखा है, बिल्कुल हो रहा था, इनके पास तो सामान भी मिला है, गुटखा जर्दा जो नशे पत्ते का है। ठीक है सर, उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई आगे की कार्रवाई स्टार्ट है सर। पुलिस को ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? सर आप थाने आ सकते हैं, वहाँ के पास अभी आई और भिजवा देंगे। ठीक है सर, आगे की कार्रवाई स्टार्ट है सर। आओ भाजी किन्ने हो आओ एक दो आ जाओ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈਏ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ बना रहे ने। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ एक बेशक ਅਸੀਂ किसी का नाम नहीं पूछते, क्या आपको लगता है गुरुद्वारे के सामने नशा बेचना जायज़ है? नशा बिकना चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बिल्कुल संगत जी, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ justify in front of the Gurdwara. It's a totally religious place. It doesn't looks like. You have yes, he is doing from last 40 years. you have to take action for them. बिल्कुल, हमने पुलिस को बुलाया, अरेस्ट करवा दिया। Why? Because we are also belongs to a Sikh family. So I'm telling you very clearly, I'm a teacher. So it's my advice. It's a religious place. Nobody can do this in front of this religious place. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਲਈ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਡੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ FIR ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FIR ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਆਂ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FIR ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਿਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ जी बीड़ी सिगरेट नशा नहीं होता जी, हम तो बीड़ी सिगरेट से ऊपर जो नशे बिकते हैं, चरस गांजा, हम तो उसको नशा समझते हैं, इनको हम नशा हम मानते ही नहीं है। तो मैं समझना चाहांगी कि फिर थाने ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੰਡਨੀय ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸका ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਖੁਦ ਅਪਰਾਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਲੋਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਗਭਗ 60-65 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਦਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਾਲਾ ਚਿੱਟਾ, ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਾਇਬ, ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਈਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਲੈ। ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹਾਏ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਉਹਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ SHO ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਬੀੜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ PA, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ PA ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਮਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਣਾ
ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਆਗੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਜਿਨਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ MLA ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ IPS ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਇसी ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਊ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਊ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਬੋਰਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਔਰ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਿਸ਼ੇਧਵਾਦ, ਦੋਨੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਓ ਥੋੜਾ ਚਲੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਨਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ 100 ਮੀਟਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।